स्टार्ट। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तां सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धो यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। कंप्लीट ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। శుభం శ్రీరామ. సరే, మీరు కంటిన్యూ చేసేయండి. అమ్మమ్మ గారు కంటిన్యూ చేసేయండి. అలాగే సార్. శివనామ్ని విభావితేంతరంగే महति ज्योतिषि मानिनीमयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरम् मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते
पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम्। शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु। तदात्मे निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि वृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अतीहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः
तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तस्श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्नोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः बालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृष्टं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद्विश्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्धमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्
త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తిదైవం జనన మరణ దుఃఖచ్ఛేదదక్షన్నమామి చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురుర్యువా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయః నిధయే సర్వ విద్యానాం విషజే భవరోగిణాం గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధ జ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః అంగుష్టతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతాచ్చివః సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం ప్రణతోస్మి సదాశివం. ఎక్కడి దాకా చెప్పుకున్నాం తల్లి నిన్న మనం? ఈ కాగితం ఎగిరిపోయింది ఇక్కడ. 14 నుంచి చెప్పాలి. సంతుష్ట అంతే కదా. 14 ఇది అయిపోయింది. 15 చెప్పాలి. 15 చదువుకోవాలి. 15 నుంచి చదువుకోవాలి. అంతే సార్. 14తో ప్రారంభం చేశాడు విషయం. అంటే మనం ఈ 14 నుంచి చెప్పిందంతా ఒక చోట లిస్టు పోసుకుంటే భగవంతుడికి మనం ఎట్లా ప్రియులమవుతో తెలిసిపోతుంది అంటారు మీరు. అంతేనా? ఏమో అంతే అంటారా మీరు? ఇంకేమన్నా అంటారా? అంతే సార్. ఆయనకి ఎవరు ప్రియమో ఎలా ఉండాలని చెప్తున్నాడో అలా ఉండాలంతే. అంతే. అది ఉండే ప్రయత్నం చేస్తే చాలు, ఇంకేమీ చేయక్కర్లే కొత్తగా. నాకు ఎలా ఉంటే ఇష్టం అని చెప్తున్నాడండి. అందులో ఏదో అవునండి. తీసుకోవాలి. అవును, ఎలా ఉంటే ఇష్టమో చెబుతున్నాడంటే అలా ఉండరా అని చెప్పడమేగా. అంతే అంతే. దానికి ముందు ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ చెప్పాడండి. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి అని. ఇది మనకి దాని పేరు ఏది, దాన్ని ఏమంటారండి, ఏదంటారండి మర్చిపోయాను. యోగ దర్శనం. యోగ దర్శనంలో కూడా ఇది చెబుతాడు. ఏది 33వ సూత్రం అనుకుంటా. సమాధి పాదంలో సాధన పాదంలో 33వ శ్లోకము అని నేను అనుకుంటున్నా. అందులో చాలా స్పష్టంగా చెబుతాడు. ఏదది, మైత్రీ కరుణ ముదితోపేక్షాణం సుఖ దుఃఖ పుణ్యాపుణ్య విషయాణం భావనాతః చిత్త ప్రసాదనం అని చెబుతాడు. మైత్రి కరుణ ముదిత ఉపేక్షాణం. ఎట్లాట? సుఖ దుఃఖ పుణ్య విషయాణం. దీనివల్ల ఏమిటవుతుంది? చిత్త ప్రసాదనం. చిత్తమునకు శాంతి ఏర్పడుతుంది. ఎట్లాంటప్పుడు అంటే 4 రకాలైన క్యారెక్టర్స్ గురించి మనకి పరిచయం చేస్తున్నాడండి. ఒకటి సుఖంగా ఉన్నవాడు, అంటే వాడు సుఖాలు అనుభవిస్తున్నాడు. ఏమండి? రెండో వాడు దుఃఖుడు పడుతున్నాడు. మూడో వాడు పుణ్యాత్ముడు. 4వ వాడు అపుణ్యాత్ముడు, అంటే పాపి. వీళ్ళ విషయంలో మనం ఎట్లా ఉండాలట? సుఖంగా ఉన్నవాడు, వాడు చూస్తే వాటితో స్నేహంగా ఉండి ఆనందంగా ఉండి
వాటితో కలిసి ఉంటే మనకి సుఖంగానే ఉంటుంది, మనకి చిత్తం ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది. రెండో వాడెవడు? దుఃఖ. దుఃఖపడుతున్న వాడిని గమనించారు. మంచిగా అయింది వెధవకి, ఇట్లాగే కావాలి, వాడు ఏం చేశాడు అనుకుంటున్నారు అని చెప్పకుండా, అయ్యో పాపం వాడి దుఃఖం కలిగింది అని వాడి మీద కారుణ్యాన్ని చూపించమన్నాడు. దీనివల్ల అంటే దుఃఖపడుతున్న వాళ్ళని చూస్తే కారుణ్యము చూపించడం ద్వారా, సుఖముగా ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే స్నేహభావం కలుగుతూ, సరే పుణ్యాత్ములు ఉన్నారు, వీళ్ళని చూస్తే ఏం చేయాలట? అబ్బా వాడు ఎంత పుణ్యాత్ముడండి బాబు, టన్నులు టన్నులు పుణ్యం ఉంది, నేను ఉన్నాను అని ఏడవకుండా ఏడవకుండా ముదిత ఆనందపడాలి అట్లాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు. మొదటి వాడిన స్నేహం, ఇక్కడ ఏమైనా ఆనందపడాలి. ఆహా, ఇది కదా పుణ్యాత్ములు చేసుకుంటే వచ్చే సుఖము అని ఆనందపడటం. అపుణ్యానం, ఈ పాపాత్ములను చూస్తే ఉపేక్ష, అంటే అసలు వాడిని ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉదాసీనంగా ఉండటము అన్నది అలవాటు చేసుకోవటం అనేది మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి చర్యగా సాధన పాదంలో కూడా చెప్పారు. కనుక అదే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది ఇవన్నీ. ఇందులోంచి అందులోకి, అందులోంచి ఇందులోకి ఒకటే. ఎవడు చెప్పినా మనం బాగుపడే లక్షణాలు చెప్పారు. అద్వేష్ట, సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణయేవచ, నిర్మమో నిరహంకార, సమదుఃఖ సుఖక్షమి, అయిపోయింది. తర్వాత అన్నాడు సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్యో భక్త సమే ప్రియ. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఇప్పుడు శతకం రాస్తున్నాడు, శతకం రాయట్లే, అష్టకం ఏదో రాస్తున్నాడు. యో మే భక్త సమే ప్రియ, యో మే భక్త సమే ప్రియ అనే మకుటంతో మనకు కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ చెప్తున్నాడు. సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి. ఇవి 4 లక్షణాలు. ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పాడు. తర్వాత ఏమంటున్నాడు? యస్మాన్నో ద్విజతో లోకే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చ యః హర్షామర్షభయోద్వేగై యో ముక్తః స మే ప్రియః. యస్మాత్ సన్యాసినః న ఉద్విజతే న ఉద్వేగం గచ్చతి న సంతప్యతే న సంక్షుభ్యతే లోకః తథా లోకాత్ న ఉద్విజ్యతే చ యః హర్షమర్ష భయోద్వేగైః హర్షశ్చ అమర్షశ్చ భయంచ ఉద్వేగశ్చ తైః హర్షమర్ష భయోద్వేగైః ముక్తః. హర్షః ప్రియలాభే అంతఃకరణస్య ఉత్కర్షః. హర్షః అంటే ఏమిట? ప్రియలాభే అంతఃకరణస్య ఉత్కర్ష. రోమాంచ శ్రుపాత రోమాంచ అశ్రుపాతాది లింగ. లింగ అంటే గుర్తు. వీడికి హర్షం కలిగిందని ఎడ తెలుస్తున్నా అంటే ఏడుస్తే రోమాంచం అవటము, కళ్ళలోంచి ధారగా నీళ్లు గారిపోవటం ఆనందంతో ఇవగైరా. అమర్ష అభిలషిత ప్రతిఘాతే అసహిష్ణుత అమర్ష. భయం త్రాస, ఉద్వేగ ఉద్విగ్నత తైః ముక్తః యః స చ మే ప్రియః. అనపేక్ష శుచిర్దక్షః ఉదాసీనో గతవ్యథః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మే భక్త సమే ప్రియః. దేహేంద్రియ విషయ సంబంధాదిషు అపేక్షా విషయేషు అనపేక్షః నిస్పృహః శుచిః బాహ్యేన ఆభ్యంతరేణ చ శౌచేన సంపన్నః దక్షః ప్రత్యుత్పన్నేషు కార్యేషు సద్యః యథావత్ ప్రతిపత్తుం సమర్థః ఉదాసీనః న కస్యచిత్ మిత్రాదేః పక్షం భజతే యః స ఉదాసీనః. యతిః గతవ్యథః గతభయః సర్వారంభ పరిత్యాగి ఆరభంతే ఇతి ఆరంభాః ఇహాముత్ర ఫలభోగార్థాని కామహేతూని కర్మాణి సర్వారంభః తాన్
పరిత్యక్తుం శీలం అస్య ఇది. పరిత్యక్తుం శీలం అస్య ఇది అంటే ఇక్కడ సరే చెప్పుకుందాం. సర్వారంభ పరిత్యాగి యః మద్భక్తః స మే ప్రియః యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ యః స మే ప్రియః. యః న హృష్యతి ఇష్టప్రాప్తౌ న ద్వేష్టి అనిష్టప్రాప్తౌ చ అనిష్టప్రాప్తౌ న శోచతి ప్రియ వియోగే న చ అప్రాప్తం కాంక్షతి శుభ అశుభే కర్మణి పరిత్యక్తుం శీలం అస్యేతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ యః స మే ప్రియః. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జితః. న సమః శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మాన అవమానయోః. మాన అవమానయోః పూజా పరిభవయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమః సర్వత్ర చ సంగవర్జితః. కించ తుల్య నిందా స్మృతిర్మౌని సంతుష్టోయేన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిర్భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. తుల్య నిందా స్తుతి నిందా చ స్తుతిశ్చ నిందాస్తుతి. నిందాస్తుతి తే తుల్యే యస్య సహ తుల్య నిందాస్తుతి. మౌని మౌనవాన్ సంయుతవాక్ సంతుష్టః येन केनचित् शरीरस्थितमात्रेण तथा चोक्तं येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः यत्र क्वचन्न शायीष्व स्नात्स्त्वं देवा ब्राह्मणं विदुः इति शान्तिपर्वणि श्लोकः. इति किञ्च अनिकेतः निकेतः आश्रयः निवासः नियतः न विद्यते यस्य सः अनिकेतः. नागारे इत्यादि स्मरात् स्थिरमतिः स्थिरा परमार्थ वस्तु विषयामतिः यस्य सः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियः नरः. ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते. ఇక్కడ పెట్టాడు మెలిక. पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परम भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः. इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य गोविंद भगवत पूज्यपादा शिष्य श्रीमदाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत्पादः कृतौ भगवद्गीता भाष्ये भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः समाप्तः. అన్ని కలిపి ఒకేసారి ఒక చోట చదువుకుని ఉంటే మనకి హాయిగా ఉంటుంది కదా అని వరుసగా చదివేశా. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం అక్కడ ప్రారంభం చేసి యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చ యః హర్షమర్షయోద్వేగైర్ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః. లోకః లోకము అంటే జనులు. యస్మాత్ ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే చెప్పబడిందో నోద్విజతేచ సంక్షోభమును పొందడు. ఉద్విజతేచ నోద్విజతేచ న ఉద్విజతేచ. ఎవడైతే లోకము వలన సంక్షోభాన్ని పొందడు
అట్లాగా అంటే లోకము వీడి ద్వారా సంక్షోభం పొందకూడదు, వీడు లోకం ద్వారా సంక్షోభం పొందకూడదు. అలా ఎవడైతే ఉన్నాడో అంటే హర్ష అమర్షల యొక్క ఉద్వేగములు లేనటువంటి వాడు, వీటి నుంచి విడువబడినటువంటి వాడు. అంటే వీడు ఎవరయ్యా అంటే బ్రహ్మనిష్ఠుడైన సన్యాసి. లోకము వల్ల లోకము సంతాపం చెందకూడదు, లోకము వల్ల ఎవడు సంతాపం పొందడు. ఏమిట్రా? ఇష్టమైన దాన్ని లభిస్తే కలిగే హర్షము ఎట్లాంటివి? రోమాంచము, అశ్రుపాతాది గుర్తు లింగమైనటువంటి ప్రీతి రూపమైన అంతఃకరణ ఉత్కర్ష, దీన్ని హర్షము అంటాం. అట్లాగే తాను కోరుకున్నది లభించటానికి విఘ్నం ఏర్పడింది అనుకోండి, ఇప్పుడు కలిగే అసహనం ఉంది, అసహిష్ణుత, అది అమర్ష అనబడుతుంది. ఇది కాకుండా భయము, ఉద్వేగము, వీటిని ఎవడు ఆశ్రయించడు, వీటి చేత ఎవడు విడవబడ్డాడో, యో ముక్త, ఎవడైతే విడవబడ్డాడో అంటే మనము మన వల్ల లోకానికి గాని, లోకం వల్ల మనకు గాని ఎటువంటి సంక్షోభము కలగకూడదు. ఆనందముతో హృదయము ఎప్పుడు ఉప్పొంగిపోవటం గాని, దొరక్కపోతే భోర్ని ఏడవటం గాని, భయం గాని, అనవసరమైన ఉద్వేగం గాని ఇవేవి లేనివాడు నాకు ఇష్టుడయ్యా. అట్లాగే అనపేక్ష శుచిర్దక్ష అన్నాడు. అనపేక్ష ఏది అవసరం, నిస్పృహుడు, శుచి శౌచ సంపన్నుడు, దక్ష సమర్థుడైన వాడు, ఉదాసీన ఉదాసీనత కలిగిన వాడు, గతవ్యథ అంటే ఎటువంటి వ్యధని తాను పొందనటువంటి వాడు, అట్టి పెట్టుకోనటువంటి వాడు, సర్వారంభ పరిత్యాగి అన్ని కర్మలను విడిచిన వాడు, ఎవడైతే ఉన్నాడో మద్భక్త ఆ బ్రహ్మష్ఠుడైన యతీశ్వరుడు నాకు ప్రియుడయ్యా. అంటే ఎవడు దేహ ఇంద్రియ విషయ సంబంధాలని కూడా వాటి ఎడల ఎటువంటి అపేక్ష లేకుండా ఉండి, బాహ్యమునందు ఆభ్యంతరం బయట లోపల కూడా శౌచ సంపన్నుడై ఉండి, ఎట్లా ఉండాలి? ఇంకా ప్రాప్తించిన కార్యములందు ఆధ్యాత్మముగా తెలుసుకునడానికి సమర్థుడై, స్నేహితులు ఇత్రాదుల వల్ల ఒకరి పక్కన ఉండని వాడే, అంటే వీడి వైపు వాడి వైపు అని లేకుండా అందరినీ సమంగా చూస్తున్న వాడై, భయము ఉద్వేగము లేనటువంటి వాడై, ఇంకేముండాలట? ఇహ ఆముష్మిక ఫలభోగమును ప్రయోజనకముగా కలిగినటువంటి కర్మలను అన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టిన వాడై ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు నాకు భక్తుడు, వాడు నాకు ప్రియుడు. యోన హృష్యతి తద్వేష్టి నశోచతి నకాంక్షతి శుభ అశుభ పరిత్యాగి భక్తి మే మన్యస్స మే ప్రియ. ఇంకోటి ఎవడయ్యా అంటే ఎవడు ఇష్టమన్నది ప్రాప్తించినప్పుడు హర్షము పొందడు. ఇంతకుముందు చెప్పిందే రిపీట్ అవుతుంది భావం. అట్లాగే అనిష్టము ప్రాప్తించినప్పుడు దుఃఖింపడు. అక్కడ ఉద్వేగం అమర్ష చెప్పాడు, ఇక్కడ ఏమన్నా దుఃఖింపడు అన్నాడు, అంతే తేడా. ప్రియ వియోగముతో ప్రియ వియోగం అయ్యినది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు అప్రాప్తమైన దాన్ని కోరడు. శుభాశుభ రూపములైన కర్మలన్నీ కూడా వీడు స్వభావముగా అంటే వీడి వదిలేసి శుభ అశుభ కర్మ ఫలత్యాగి అంటే శుభ అశుభ కర్మలను విడిచి స్వభావము ద్వారా ఉండగలిగిన వాడెవడు, అలాంటి వాడు భక్తి అంటే బ్రహ్మనిష్ట కలిగిన వాడు నాకు ప్రియుడు. శమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానవమానయో శీతోష్ణ సమదుఃఖేషు సస్మసంగ వివర్జిత. శత్రౌ చ మిత్రే చ శత్రువులయందు మిత్రులయందు సమహ సముడై తథా అలాగే మానవమానయో
మానమునందు గాని అంటే మర్యాదనందు గాని అవమానమిడల గాని సమముగా ఉండేటటువంటి వాడు శీత ఉష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సుఖ దుఃఖాలయందు సమానముగా ఉండి సంగవర్జిత సంగమును వీడిన వాడై. అన్నం పెట్టారు, పిలిచారు, తిన్నాడు. ఇంకా అన్నం పెట్టలేదేమిటి, అన్నంలో ఈ కూరేసాడేమిటి, ఈ సంఘం లేదు ఆ యోగికి. వాడు ఉంటాడు, మనలాగానే ఉంటాడు ఆ యోగి, కానీ దాంతో సంఘము ఉండదు, అభిమానము ఉండదు. అలా శత్రుమిత్రులని, మానవమానాలని, శీతోష్ణాది సకుదుక్కాలని, ఇట్లాంటివి ఈ వికృత చిత్తం అన్నమాట. మనసు చంచలత్వమును పొందకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు నాకు చాలా ఇష్టుడయ్యా. వాడు ఇంకేం చెయ్యాలట, నింద. నింద అంటే ఏమిటి, అవతల వాడి ఎడల దోషాల యొక్క ఓ లిస్టు చదవటం, దోష సంకీర్తనము చేయటం నింద. లేదు, అబ్బో మీకేంటండి, అబ్బా మీరండి అని చెప్పి గుణములను వర్ణించటము స్తుతి. ఈ స్తుతికి గాని నిందకి గాని సమానత్వము కలవాడు. నువ్వు గొప్పవాడన్నా వీడికి నష్టం లేదు, నువ్వంత వెధవ నేను కనపడలేదన్నా వీడికి నష్టం లేదు. ఇంతే కాకుండా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన పదవి ఏంటంటే వాక్కుని నియమించిన వాడు. శరీర స్థితి మాత్రమే ప్రయోజనంగా ఏదో ఒక దాని చేత ఏనకేనచిత్ అన్నాడు అక్కడ. ఏనకేనచిద్ ఆచ్ఛన్న, ఏనకేనచిద్ ఆశ్రిత. అట్లా సంతుష్టుడై ఉండేటటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో ఇగో అలాంటి ఏదో ఒకదాని చేత ఆకలిని నివారింప చేసుకుంటాడు. ఎక్కడో ఒక చోట తలలో పడుకుంటాడు. అంటే మనం సత్ర భోజనం మఠన్ నిద్ర అనేది అంటారు కదా సరదాగా. అన్న సత్రంలో రోజు మనకు కావాలి పెడతారా, మనకు వండిన కూరలు పెడతారా, నచ్చినవి అక్కడ ఉన్నది తిని రావాలి బయటికి. పడుకునేటప్పుడు మన ఇంట్లో అయితే పరుపులు గట్రా వేసుకుంటాం. సత్రంలో ఏం పరుపులు ఉంటాయి, వాడు చాపిస్తే చాపేసుకోవాలి, మంచం వేస్తే మంచం వేసుకోవాలి, ఏం లేదా చేయి తల కింద పెట్టి పడుకోవాలి. కనుక దీనికి దానికి కూడా పైకి కిందకి కాకుండా సమముగా చూసేవాడై ఎవడు తన కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతాడో. కాలం వెళ్ళబుచ్చడం ఎందుకండి అంటే ప్రారబ్ధము అనుభవించే వరకు శరీర పతనం జరగదు గనక. వాడికి ఒకసారి ఆత్మజ్ఞాని అయిన తర్వాత, బ్రహ్మనిష్ఠుడు అయిన తర్వాత దాని నుంచి చ్యుతము పొందకపోతే మిగతా వాళ్ళలాగానే ప్రపంచంలో కనపడతాడు, కానీ వాడికి ప్రపంచానికి భిన్నము. ఇవి మనకి సరదాగా పద్యాల్లో నేర్పించినట్టుగా చెప్పినా ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. బ్రహ్మనిష్ఠుడైన వాడు మామూలుగా నాలాంటి సత్రకాయగాడు చూడటానికి ప్రపంచ దృష్టిలో ఒకేలా కనపడతారు, ఒకేలా తింటారు, ఒకేలా పడుకుంటారు, ఒకేలా శరీర నిమిత్తార్థమై చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు శరీరమును ఉంచటం కోసం, తావను మాత్రంగా ఉంచటం కోసం చేస్తారు. వీడు దాని ఆనందం పొందటానికి, దాని వల్ల కలిగే దుఃఖాలను అనుభవించటానికి నాలాంటి వాడు ఉంటాడు. చూడటానికి ప్రపంచాన్ని మాత్రం ఇది ఒకేలా ఉంటారు, ఉప్పు కప్పురము ఒకేలా ఉంటాయి. అది విషయం. అసలు ఈ పోలిక ఎంత అద్భుతమైన పోలిక చూడండి. ఇప్పుడు మీతో చెబుతుంటే కలిగిన స్ఫురణ, ఈ ఉప్పు ప్రపంచంలో కలిసింది ఏమవుతుంది, తన లక్షణాన్ని ప్రపంచాన్ని అంతటికీ అంతటి ఆ మంచినీళ్ళు కూడా ఉప్పుగా చేసి పెడుతుంది. కర్పూరం వెలిగించారు, నీళ్లుగా కూడా మారదు, డైరెక్ట్ గా ఆవిరైపోయేది కర్పూరం ఒకటే. అంటే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్, లిక్విడ్ స్టేట్ లేదు. ఐస్ గడ్డ సాలిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్, అది గ్యాసియస్ స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆవిరి కావాలంటే ముందు లిక్విడ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్ వెళ్ళాలి. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంచేత చూడటానికి ఒకేలా ఉంటాయి ఉప్పు కర్పూరం కూడా, కానీ వాటి లక్షణాలు, వాటి యొక్క ప్రక్రియలు, వాటి యొక్క వ్యవహారము అంతా భిన్నమే. ఇలాంటి వాడు
పరమార్థ విషయము బుద్ధి కలవాడే ఉన్న భక్తివంతుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఇగో వాడు నాకు ప్రియుడు. ఏతు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే. ఇక్కడ వరకు సమే ప్రియ కదండి వచ్చింది. ఇక్కడ వినండి, ఏతు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదాన మత్ పరమాభక్తి. ఇక్కడ పరమా శబ్దం వచ్చింది. భక్త తే అతీవ మే ప్రియా. ఎవడైతే ఏ సన్యాసులు ధర్మ్యామృతము ధర్మ సమేతమైనటువంటి అమృతత్వ సాధనమైనటువంటి ఇదం ఇప్పటిదాకా నేను ఏదైతే చెప్పానో ఈ యథోక్తమైన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పర్యుపాసతే సాధిస్తాడు, సాధనలో పెట్టుకుంటాడు. శ్రద్ధధాన శ్రద్ధాయుక్తులు కలవాడైన వాడు అయ్యుంటాడు. మత్ పరమాహ నేనే నిరతిశయమైనటువంటి గతిగా వాడు భావిస్తాడు. భక్తాహ అలాంటి భక్తులైన తే వారు మే నాకు అతీవ ప్రియాహ అత్యంతమైనటువంటి ఇష్టులయ్యా అని స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ చెబుతాడు. అంటే మందాధికారుల యొక్క వివరాలన్నీ చెప్పి అక్షరోపాసకుల యొక్క వివరాలు చెప్పి వారికి వీరికి ఉన్న తేడాని బోధ చేసి మనని ముందుకు తీసుకువెళ్ళారు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే సంతుష్ట సతతం అన్న పదం దగ్గర శరీర స్థితి కారణమైనగా ఈ శరీర స్థితికి కారణమైనది ఏదో అది ప్రాప్తించినా ప్రాప్తించకపోయినా కూడా ఎలా ఉండాలట? అలం ప్రత్యయం. ఇంకా చాలే వచ్చింది సంతోషం, రాలేదు సంతోషం అని ఎప్పుడు ఉంటాడో అలాంటి యోగి సమాహిత చిత్తుడై యథాత్మ అంటే నియమించబడినటువంటి శరీర ఇంద్రియ సంఘాతము కలవాడై. తర్వాత ఇదేదో చేస్తున్నాడు అనుకోండి, రే నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్నావు, నీకు ఎంత వయసు? 45 ఏళ్ళ. ఇప్పటి నుంచే పని కావాలా భగవద్గీతలు అవన్నీ? ముందు ఉద్యోగం చేయి, రిటైర్ గా 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించు, బ్యాంకులో వేయి, రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ చదువుకో అని ఎవడో వచ్చి చదువుతాడు. ఎందుకుట? ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నీ భగవద్గీతలు ఆ గురువులు అని చెప్పి తిరుగుతుంటే నువ్వు 60 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత తిండెట్ట తింటావురా నాయన అంటే ఎంతో ఆనందంగా తర్కం చాలా క్లియర్ గా వినపడుతుంది మనకి. కానీ మనని సన్మార్గం నుంచి పక్కకి తెప్పించేది వీటిని కుతర్కాలు అన్నారు. ఇలాంటి కుతర్కాలు మనం తిరస్కరించటము అంటే ఏంటి? వాడు కావాలి దృఢ నిశ్చయుడు కావాలను. ఇలాంటి దృఢ నిశ్చయుడై ఉండి కృతర్కాలకి లొంగకుండా ఉండి స్థిరంగా ఉండి ఏమని భావం చేస్తుంటాడు? నేను అకర్తను, నేను అభోక్తను, నేను నిత్య శుద్ధ సబుద్ధ తత్వ సచ్చిదానంద అద్వితీయ బ్రహ్మమును అనేటటువంటి విషయం మీద దృఢ చిత్తము కలవాడు, నిశ్చయత్వం కలవాడు అయ్యి ఎవడైతే ఉంటాడో సమే ప్రియ. అంటే నాయందు నన్ను కేవల పరబ్రహ్మ చైతన్యముగా తెలుసుకున్నవాడు నాకు ఇష్టుడయ్యా. లేనివాడు ఇష్టుడు కాదు, వాడి పైకి తీసుకొస్తాడు, అది వేరే విషయం. ఆయన ముందే చెప్పాడు, నువ్వు వచ్చావా మర్యాదగా నిన్ను రక్షిస్తా, నువ్వు రాకుండా వేషాలేసి అటు ఇటు తిరిగావా నేనే వచ్చి పట్టుకుపోతా. ఇది ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్. కనుక ఈ దృఢ నిశ్చయముతో ఈ విధంగా మనం ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆయన చెప్పాడు. అట్లాగే ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాడండి. ఈ బ్రహ్మవేత్తల్లో వీడి లక్షణం ఎట్లా ఉంటుందిట అంటే సర్వభూతముల యందా కూడా వీడిని చూసి భయపడదు, వీడు వేరే వాళ్ళని చూసి భయపడదు. అంటే సర్వత్రా కూడా మంచి వాళ్ళల్లోనూ చెడ్డ వాళ్ళల్లోనూ అందరిలో కూడా
అద్వైత దర్శనము వీడి లక్షణము. పరమ కారుణికముగా ఉండటము వీడి లక్షణము. ఇట్లా క్షమాగుణము కలిగి ఉండుట వీడి లక్షణము. ఇట్లా అనేక విషయాల్ని మనకి వరుసగా చెప్పుకుంటూ వచ్చి వచ్చి ఏమని తేల్చాడు అంటే సమదుఃఖ సుఖ. ఎవడికైతే ఇష్టమైనది లభించకపోతే ఆనందపడ్డు, అనిష్టమైంది ప్రాప్తించిన ద్వేషపడడు, ప్రాప్తమైన దాని యొక్క వియోగము అంటే ఒకసారి దొరికింది. ముందు ఇష్ట ప్రాప్తి, తర్వాత అనిష్ట రాకపోవటం, తర్వాత ఇష్టమైనది ప్రాప్తించింది పోవటం, అది వియోగం. ఇట్లా ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సుఖ సాధనాలు దుఃఖ సాధనాలైన కర్మలు వీటన్నిటి యందు సమత్వముగా చూచుట అనేటటువంటి లక్షణము కలిగి ఉండాలి. ఇంకెంతండి, ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది మన సిలబస్. వాటికి భక్తి యోగం ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. 15 నుంచి 20 దాకా అంటే భక్తుడి లక్షణాలు చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. భక్తుడి లక్షణాలు చెప్పాడు, అయిపోయిందమ్మా. ఇంకేముంది? సమశ్చత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానవమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖే సమదుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జితః. ఇలా ఆయన చెప్పి శంకర భగవత్పాదుల వారి మన భాష్యముతో సహా మనము ద్వాదశోధ్యాయాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకున్నాము. చెప్పండమ్మా. శుభాశుభ పరిత్యాగి అంటే కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తారండి ఈ విషయాన్ని. శుభాశుభ పరిత్యాగి, శుభాశుభ పరిత్యాగి అని 17వ శ్లోకంలోకి ఈ మాటను కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తారండి. ఏది కావాలి? శుభాశుభ పరిత్యాగి. మీరే చెప్పండి. శుభాలు అశుభాలని పరిచయించమంటారు. పరిచయం చేసి అంటే కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఎలాబరేట్ చేస్తారా అని. తప్పకుండా చెప్పుకుందాం, దాన్నే ఉంది. శుభములు అశుభములు పరిత్యాగి. ఎన్నో శ్లోకం అన్నారు? 17వ శ్లోకం అండి. 17. అవునండి. అంటే త్యాగానికి వీటిని విడవమంటున్నాడండి. పరిత్యాగి అంటే 17లోనా? అవునండి. యోన హృష్యతి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మానస్య యోన హృష్యతి నద్వేష్టి. ఇదేనా? అవును. యోన హృష్యతి నద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ యస్స మే ప్రియః. యహ ఎవడైతే న హృష్యతి హర్షమును పొందడు, న ద్వేష్టి ద్వేషించడు, న శోచతి దుఃఖించడు, న కాంక్షతి కోరడు, వీడు శుభ అశుభ పరిత్యాగి. అంటే శుభకర్మలయందు అశుభ కర్మలను కూడా వీడి వీడేటటువంటి అంటే విడిచిపెట్టేటటువంటి స్వభావము కలవాడు. శుభాశుభ పరిత్యాగి అంటే ఇటువంటిది స్వభావముగా కలవాడు. ధర్మం శీలం యస్య ధర్మి అనేది వస్తుంది. అధర్మ ధార్మిక అనే రూపాలు వస్తాయి. అట్లా ఇది తద్ధిత ప్రత్యయాల్లో చెబుతారు. శీలము అంటే సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఆ లక్షణాన్ని కలిగిన వాడు. ఆ లక్షణమే స్వభావముగా కలిగిన వాడు అన్నమాట. అట్లాంటి వాడు నాకు ఇష్టడు. అంటే ఏంటి? శుభ శుభే అశుభే శుభ అశుభే శుభాశుభే కర్మణి పరిత్యక్తుం. అలాంటి కర్మలని విడిచిపెట్టే స్వభావము కలవాడు. అంటే
సుఖము గాని దుఃఖము గాని వీటన్నిటినీ కూడా వివరంగా చెబుతూ ఎవడు ఇష్టమైన దాన్ని లభించిన హర్షాన్ని పొందడు, అనిష్టమైనది ప్రాప్తించిన అమర్ష పొందడు, అంటే దుఃఖపడడు, ద్వేషించడు, ప్రాప్తమైన దాని యొక్క వియోగము కలిగిన దుఃఖపడడు, ఇష్టమైన సంయోగము ప్రాప్తించిన తెలియకుండా వచ్చిన వాటిని కోరుకుంటూ ఉండడు. ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నారండి? ఇవి ఎవరి యాక్షన్స్? ఎవరివి? జడభక్తుడిలాగా ఉండాలి. ఎవరివైతే వాళ్ళవి, మీవి నావి అందరివీను. భక్తుడిది. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇందులో ఇష్టమైనది ప్రాప్తించటం అన్నది శుభ పరిణామమే. ఏమండి, కోరుకున్నది దొరకటము అన్నది అప్రాప్తమైన ఏదైనా మంచి దొరకాలని కోరుకోవటం కూడా శుభమే. రెండోది, ఇష్టమైనది ప్రాప్తించిందో అనుకో, అనిష్టమైనది ప్రాప్తించి అనుకోండి దుఃఖపడతాడు, ఇది అశుభమే. దొరికిందయ్యా కానీ అనుభవించకుండానే వియోగం కలిగింది, ఇది అశుభమే. ఇవి ప్రాప్తించడానికి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఏదో కొన్ని కర్మలు చేస్తున్నాడు. కనుక ఈ శుభ అశుభ కర్మల యొక్క కర్మలను విడిచిపెడితే అనే స్వభావం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాడికి వచ్చే ఫలితాంశం ఏమిట్రా అంటే, ప్రాప్తించిన దాని దగ్గర హర్షం పొందటము, అనిష్టమైనది ప్రాప్తిస్తే దుఃఖం పొందటము ఇత్యాది జరగదు. కనుక ఏది సింపుల్ వన్ వైడ్ లో చెప్పాలంటే, మనము చేసే పనులకి శుభకర్మ అశుభకర్మ అని లేదు. ఇది చెయ్యాలి కాబట్టి ఈ శరీరమును పోషణార్థము ప్రారంభం అనుభవించేందుకు ఈ శరీరాన్ని కాపాడాలి కాబట్టి దానికి ఎంతవరకు కావాలో అది నిష్క్రియంగా చేసుకుంటూ పోవటము, ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసుకుంటూ పోవటము. అల్టిమేట్ గా శుభాశుభ కర్మ ఫలత్యాగి అండ్ పరిత్యాగి అంటే ఆయన చెప్పింది ఏమిటి? కొత్త విషయం ఏమీ చెప్పలే, ఇంతకు ముందు చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పాడు. అనపేక్ష, అకర్తృత్వము, అభోక్తృత్వము. కర్తృత్వం నీ మీద వేసుకుంటే సుఖమో దుఃఖమో ఆనందమో ఏడుపో వగైరా వగైరా వగైరా. నువ్వు కర్తవ్య కానప్పుడు ఏమైంది? అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు కర్తవ్య కానప్పుడు నువ్వు చేసే పనులు శుభకర్మలా అశుభకర్మలా? కర్తృత్వం లేదు. ఆలోచించకపోతే భూతృత్వం మీద ఆశ ఉండదు. ఆశ పక్క పెట్టండి. శుభకర్మగా నేను ఇప్పుడు కర్తృత్వం లేదు, అప్పుడు నేను ఆ పని నేను చేసినట్ట నేను చెయ్యనట్ట చెప్పండి చాలు. చేయనట్టే. నేను నిమిత్తంగా చేసిన నా చేత పరమాత్మ చేయించాడు, అంతే కదా. కనుక ఈ చర్య యొక్క కర్త ఎవడు అంటే పరమాత్మ మన దృష్టిలో. అది రైట్ అలా పక్క పెట్టండి కాసేపు. కనుక అప్పుడు దానివల్ల శుభ ఫలితమా అశుభ ఫలితమా? ఇప్పుడు నేను చేసింది మంచిగా చెడా? నేను కర్తని కానప్పుడు దాన్ని మంచి చెడు నిర్ణయించే అధికారం నాకెక్కడుంది? అసలు దాని మీద కర్తృత్వమే లేదు నాకు, నేను పెట్టుకోవట్లే. వాడు ఉండమన్నాడు, ఉన్నా. నా ప్రారంధం వల్ల ఇలా చేయాలి, చేస్తున్నా. నా ప్రారంధం మళ్ళీ ఇది అనుభవించాలి, అనుభవిస్తున్నా. నా ప్రారంధం వల్ల ఫలానా. దీని మీద దాని మీద మమకారము లేదు, అభిమానము లేదు, ద్వేషము లేదు, ప్రేమ లేదు, కోరిక లేదు, కోరిక లేకపోవడం. ఇది ఈ స్థితి యోగి యొక్క స్థితి అమ్మ. ఈ భక్తి యోగంలో చెప్పినటువంటి శ్రద్ధగా ఉండాలి కదండి. పని చేసేటప్పుడు శ్రద్ధగా చేయాలి, కానీ మళ్ళీ దాని మీద నేను చేస్తున్నానన్న భావం ఉండకూడదు. ఎందుకు శ్రద్ధ ఉండాలంటే భగవంతుడికి బదులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాడికి ఎంత శ్రద్ధ ఇస్తామో అదే శ్రద్ధ. అందుకే శ్రద్ధాత్రయ విభాగం వస్తున్నాం మన ముందు ఉంది. అక్కడ కూడా చెబుతాడు, మనకి కొరడా దెబ్బలు ఉన్నాయి ముందు. బుధవారం నుంచి మనకి మళ్ళీ ఇంకో వదిలిపెట్టడండి కృష్ణుడు. వాడు చెయ్యాల్సి, నేను ఒకసారి వాడు ఎవరు అన్నట్టు ఒక్కసారి పట్టుకున్నాడంటే మీరు ఎంత పారిపోదామన్నా అలా పట్టుకుని కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. ఎప్పుడు వాడు పట్టుకుంటాడని దానికి ఎదురు చూడటమే మన పని. ఒకసారి పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టాడు. ఆయన చర్యలోకి వెళ్ళాక ఇంకా వదిలిపెట్టాడు. ఆయన కంట్రోల్లోకి వెళ్ళాలి. ఏమండి,
ఆయన కంట్రోల్లోకి నేను వెళ్తే చేస్తే వాడెంత గొప్పవాడండి, పిలిచి చేయాలి కానీ అంటే, ఒరే నాయన నువ్వు నాకు రాగద్వేషాలు అంటగట్టకరా అబ్బాయి, నిప్పు ఉంది, చలికాలం ఉంది, నిప్పు దగ్గరకు వచ్చిన వాడికి వెచ్చదనం ఉండి దూరంగా ఉన్నవాడు ఉణుకుతూనే ఉంటాడు. ఉణికే వాడికి ఇవ్వలేదు, వెచ్చదనం ఇవ్వలేదు, దగ్గరకు వచ్చిన వాడికే వెచ్చదనం ఇస్తున్నావు అని నిప్పుకి రాగద్వేషాలు అంటగడుతున్నావా? అంటగట్టట్లే కదా అని చెప్పాడు కదా ముందే మనకి. కనుక నా దగ్గరికి ఎవడు వస్తే వాడు లాభాన్ని పొందుతాడు, రానివాడు వాడిని రక్షిస్తే అది వేరే విషయం. కానీ వాడి దృష్టిలో నేను వాడిని రక్షించినట్టుగా వాడు భావిస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు ఇతర అది తప్పు. దేవతల్ని పూజించినా ఆ దేవతా రూపాత్మకంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చేది నేనే అని కూడా చెప్పాడుగా. ఉమ్. అక్కడికి వచ్చి అవుదాము. బాగుంది సార్. చాలా బాగుంది డాక్టర్. ఆచరించడం చాలా కష్టం కదా సార్. అందుకే ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఫలానా వాడు నా ద్వేష్టి సమే ప్రియ నా ద్వేష్టి సమే ప్రియ సమే ప్రియ సమే ప్రియ అని చెప్పి వచ్చి చివర్లో యహ పర్యుపాసతే అతీవ ప్రియ అన్నాడు. ఇది విని చప్పట్లు కొట్టి శనగలు తిని వెళ్ళిపోయేవాడు ప్రియుడే, ఆచరణలో పెడతాడే వాడు అతీవ ప్రియ. అసాధ్యం భక్తి- కాదు కానీ అక్లిష్టం కదండి. అంతే కదండి, అసాధ్యమైతే చెప్పడండి. ముందు కంచండి అది. ఆ బాటలో నడవటం అనేది కానీ అసాధ్యం కాదు. అలాంటి వాడిని చేస్తారండి. ఆయనే ఉద్ధరిస్తాడు. అవును, తక్కువ మంది ఏదండి? ఉంటారు కానీ రమణమూర్తి గారు ఏమన్నారు? ఆ, మనలాగే అంటే ఇవన్నీ చేస్తే అతనికి ప్రియుడు, కాకపోతే ఆయనే ఉద్ధరిస్తాడు. వాడి బాధ్యత అది. అదే కదా ఇంతకుముందు చెప్పాడు, యోగికి స్వాతంత్ర్యం ఉంది, అవును. వీడు అస్వాతంత్రుడు. వీడు కర్మి, కర్మఠుడు అస్వాతంత్రుడు, నేను వాడిని రక్షించాల్సిందే. యోగి స్వతంత్రుడు, వాడు నన్ను పొందుతాడు, అదే వాడే పొందుతాడు నన్ను, నేను వీడిని లాక్కుంటాను. అన్నప్పుడు ఇష్టంగా వెళ్ళడం బెటర్ కదండి. అమ్మా ఎలాగో వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఇష్టంగా వెళ్ళడం బెటర్. అది దాని చేత ఏం లేదండి, వాడి కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకోవడమే. ఒక్కసారి వాడు మన చేయి పట్టుకున్నాడా ఇక మనం దేనికి ఆలోచించకండి. అందుకే అదేంటంటారు, శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం అని కరావలంబ స్తోత్రం రాశాడు భగవత్పాదుల వారు. ఏం చేయాలంటే నా చేయి పట్టుకో బాబు ప్లీజ్, సంసార దుఃఖమరిరే అని మనకు వస్తుంది. అది జనార్దన చక్రపాణి ఏదో ఉంది కాదు, ఎక్కడో పోయింది, ఎక్కడో ధ్యాస పోయింది. కానీ మమ దేహి కరావలంబం, నా చెయ్యి పట్టుకోనాయన, నీ చెయ్యి నాకు అందించు తండ్రి అని ఒకసారి పట్టుకున్నాడా ఇక మనకి భయమే లేదు. ఎందుకు? ఓ ఒట్టేశాడు పిల్లల్లాగే ఉండాలి కదండి. అంటే ఒక ఒట్టేసి ఎలాగైనా ఉండండి. యోగి దగ్గర పిల్లల్లా ఉన్నాడు వాడు, నువ్వు నేను ఒకటే పో అన్నాడు వాడు, ఒకటే దెబ్బ. నీకు నాకు తేడా ఉంది ఎక్కడుందయ్యా అన్నాడు యోగి. వీడేమన్నా నీ తప్ప దిక్కు లేదయ్యా అన్నాడు వీడు. ఇద్దరిని రక్షించాల్సిన వాడు వాడే. అందుకే రామకృష్ణ పరమహంస కథల్లో చెబుతారండి, ఒక చోట ఆయనకి ఇద్దరు శిష్యులు ఉన్నారట. ఒకరు వివేకానందుడు, రెండోవాడి పేరు తెలుసా? నాగ మహాశయుడు. నాదవన నాగ 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 మహాశయుడు. వీళ్ళిద్దరూ అత్యంత భక్తులు రామకృష్ణ పరమహంస వారికి. వీళ్ళిద్దరూ కూడా సంసారం అనేటటువంటి ఇనప గొలుసులతో కట్టబడి ఉంటే వివేకానందుడు ఏం చేశాట, జ్ఞాని అయ్యి పెరిగి 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 తన అస్తిత్వాన్ని పెంచుకుని 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 పరమాత్మలో అతో సమానం అయిపోయేటప్పటికీ ఈ చైన్లు వాటంతట అవి తెగిపోయినట్టు, ఎందుకంత పెరిగాడు. ఇక నాగమహాశయుడు ఏం చేశాట, అయ్య బాబో ఈ సంసారాన్ని నేను ఎక్కడ భరించగలను స్వామి, నీ పాదాలు తప్ప దిక్కు లేదు, నేను అల్పుణ్ణి నేను అల్పుణ్ణి నేను అల్పుణ్ణి అని కుంచుకుపోయి ఇంత అయిపోయి ఆ లింకుల మధ్యలోంచి బయటికి తప్పించుకోయాట.
ఓ, అంటే ఇద్దరు అచ్చా. సంసారం నుంచి బయటపడ్డారు. ఒకడు ఏ విధంగా చెంపుకొని బయటపడ్డాడు, ఒకడు సందులోంచి దూరి బయటపడ్డాడు. కనుక భక్తుడు రక్షించబడతాడు, జ్ఞాని రక్షించబడతాడు. ఏ మార్గం అన్నది వాడే మళ్ళీ అనుగ్రహిస్తాడు. ఇక్కడికి ఆపేసుకుందామా. స్వస్తి. మళ్ళీ అందరికీ బుధవారం అండి. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఇప్పుడే చెప్పుకుంటూ బుధవారం నాడు మళ్ళీ కలుద్దాం. చదివారు చదివారు సో నమస్తే మళ్ళీ అండి. బుధవారం దాకా లేదా సార్? రేపు శని ఆదివారాలు సెలవు. ఆ, సోమవారం సోమవారం నాడు నేను ఊళ్ళో ఉండను. ఓకే. అంతే. ఇప్పుడు ఇవాళ బయలుదేరి ఖమ్మం వెళ్తాను, అక్కడ ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి. ఉమ్. అందుకని మళ్ళీ సోమవారం వచ్చేట జాస్లోటగా టైం కుదరదు. మంగళవారం పండగ కరెక్ట్. కనుక తర్వాత 13వ అధ్యాయము అంటే త్వంపదార్థ విచారణ అయిపోయింది, తత్పదార్థ విచారణ అయింది. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది అసి అనే పదం యొక్క విచారణ ప్రారంభమవుతుంది. అది బుధవారం నుంచి చేద్దాము. స్వస్తి.